салом бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 11 август. Дӯстони кулли Тоҷикистон хабар дод, ки вазири нақлиёт қасди худкушӣ кардааст. вазир Худоёрзода мӯътадил арзёбӣ мешавад. дар пайи эълони натиҷаҳои интихоботи президентӣ номзади мухолифин Беларусро тарк кард, аммо эътирозҳо дар кишвар идома доранд. ва дар душанбе як созмони оммии ҳуқуқ тасмим гирифтааст аз духтари ноболиғе, ки ӯро марди 46 сола ба никоҳаш даровардааст, ҳимоят кунад. ин аз тарафи ташкилоти мо ройгон мебошад. ҳама он амалҳое ки мешавад пурра аз тарафи мо дастгирӣ карда мешавад. мақомоти расмӣ мегӯянд, вазири нақлиёти Тоҷикистон қасди худкушӣ кардааст. бино ба хабари дӯстони кулли Тоҷикистон, Худоёрзода субҳи имрӯз дар пайи муноқишаи оилавӣ ба ҷони худ сӯиқасд намудааст. наздиконаш ӯро наҷот доданд ва ҳоло Худоёрзода дар бемористони Истиқлол бистарӣ мебошад. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод аз пайи таҳқиқи ин ҳодиса буд ва бо мо дар студия қарор дорад. дуруд бар шумо ва метавонед бигӯед, ки то ин лаҳзаҳо чӣ тафсилотеро пайдо намудед? салом шало. дар ҳоли ҳозир ҷаноби вазир дар корпуси ҳафтуми беморхонаи Истиқлол дар шӯъбаи реаниматсия дар ҳолати вазнин бистарӣ аст. табибони ин беморхона дар суҳбат ба мо гуфтанд, ки вазир дар шикамаш 2 зарби корд хӯрдааст ва бо ҳамин ҷароҳат субҳи барвақти имрӯз ба беморхона оварда шуд. табибон гуфтанд, ки вазир чандон вазъияташ хуб нест, вале аз шарҳи бештар бо мо ҳеҷ иттилоӣ надоданд. хуб, то ҷои огоҳӣ дорам, шумо кӯшиш кардед бо наздикони ҷаноби Худоёрзода ҳам суҳбат шавед. онҳо чизе гуфтанд? бале, дақиқан вақте бо наздикони вазир аз ҷумла бо фарзандонаш, ки дар вақти ҳамин ҳодиса дар хона буданд, дар тамос будем. онҳо аслан ҳарфе вобаста ба ин ҳодиса назаданд. танҳо хоҳараш Азизхонум дар суҳбати телефонӣ гуфт, ба онҳо хабар доданд, ки каме табаш баланд шудаву ба беморхона бурданд ва дигар ҳеҷ чиз нагуфт. ба ҳамин тартиб на наздикон ва на вазорати нақлиёт дар ин хусус суҳбат накарданд. бубинед, аз ин пештар мо чандин бор шоҳид шудем, ки баъди ҳодисаҳои нохуш фавран хабар нашр мешавад, ки фалон қазия худкушӣ аст. масалан, ахиран дар робита ба марги сарбози қисми низомии вазорати дифои Тоҷикистон Рамазон Зоиров 4 ҳамхидмати ӯро дастгир карданд. ҳарчанд қаблан гуфта шуда буд, ки Зоиров худро аз беэҳтиётӣ парондааст. оё дар робита ба қазияи вазири нақлиёт додситонӣ ё муфаттишон расман ҷузъиёте доданд то ҳоло? бибинед, додистонии кул ба ҷуз аз хабари расмие ки нашр кард тафсилоти бештар намедиҳад ва табибони беморхона ҳам гуфтанд вазир бо 2 ҷароҳат, яъне зарби корд оварда шуду унҷо ҷарроҳӣ карда шуд. дигар ҳеҷ иттилоӣ дода намешад. ёдовар мешам, ки Худоёрзода 3 сол пеш, соли 2017 ба ин тараф вазири нақлиёти Тоҷикистон мебошад. бо сипос аз Мирзонабии Холиқзод ва мунтазири маълумоти бештар дар ин бора мемонем. Светлана Тихановская номзад ба мақоми раиси ҷумҳурии Беларус ба Литва рафтааст. ин дар ҳоле аст, ки дар саросари Беларус эътирозҳои мухолифин бар зидди натиҷаҳои интихоботи президентӣ ҷараён доранд. 11 август Тихановская тавассути навори видеоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт ӯ бо хоҳиши худ ин кишварро тарк кардааст. хуруҷи Тихановская аз Беларус баъди шаби дуюми эътирозҳо ба вуқӯъ пайваст, ки дар он тибқи омури расмии пешакӣ президенти кунунӣ Александр Лукашенко ба таври фарогир пирӯз омад. дар эътирозҳои шаби гузашта дар шаҳри Минск ҳадdeақал як эътирозгар кушта шуд. полис бо истифода аз гази ашковар, об ва нуринҷакҳои садоӣ даҳҳо эътирозгаронро дар шаҳрҳои мухталиф пароканда карданд. мухолифини Лукашенко даъват карданд, ки сар аз имрӯз дар тамоми Беларус коршиканӣ оғоз ёбад. интихоботи президентии Беларус аз тарафи коршиносони сиёсии Тоҷикистон низ ҷиддан пайгирӣ мешуд, зеро шабоҳатҳо ба он давлат зиёданд. масалан, ҳарду интихобот дар замони мушкилиҳои иқтисодии даврони COVID-19 доир мешаванд. ҳарду раҳбарони кишварҳо ҳам муддати тӯлонист, ки дар сари қудрат ҳастанд. хабарнигорони мо Алишер Зарифӣ ва Афсона Акобиршоева бо чанде аз ин шориҳони сиёсӣ ҳам суҳбат шуданд, ки яке аз онҳо Абдумалик Қодиров аст. мо ба ростӣ интизориҳои хеле зиёд доштем, чун гумон мерафт, ки шояд ки дар Беларусия дар ба қавли охирин диктатураи Аврупо шояд як тағйиротҳои мусбӣ рух диҳанд ва он номзадҳои алтернативӣ ки онҷо пайдо шуда буданд, онҳо
مقام خودشون پیدا کنند. ولی متاسفانه آن چیزی که ما دیروز دیدیم و امروز اونم دوام دارد، این همه نشانه از اون است که چیز تغییر نیافته است. نظریه عبدالملک قادیروف رو شنیدیم، ولی عبدالله رهنما خادم مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که اینجا مسئله حفظ استقلال بلاروس است و نقش رئیس جمهور لوکاشنکو و پیروزی او مثبت میباشد. اینجا بحث دیکتاتور یا بحث لیبرالیسم و دموکراسی نیست. اینجا بحث حفظ دولت است، حفظ دولتداری، حفظ تمامیت ارضی کشور همچون یک پدیده تاریخی جغرافی و ملی هست. برای همین من فکر میکنم که ایستادگری لوکاشنکو یک نمونه برای همه است که چگونه ضرور است دولت رو حفظ کردن در کل. وقتی دولت حفظ شد شما میتوانید که همه لایه ها رو، چه دموکراسی، چه لیبرالیسم، چه آزادی ها، چه و غیره و غیره رو در داخل این ساختار بعداً عملی کنید. اما شاکر جان حکیمов برعکس میگوید که لوکاشنکو در دوام 20 سال قدرتش نه کسی را آماده کرده است که روزی جای او را بگیرد و نه دولت بنیاد کرده است که انتخابات در آنجا آزاد و عادلانه باشد. سردار دولتی که سالهای طولانی قدرت را دارد ولی همزمان کوشش نکرد که بغیر از پیوندان و فرزندانش از حساب احزاب سیاسی دیگر و فعالان جامعه شهروندی چند نفر پیشواهای احتمالی را که طریق انتخابات عادلانه و دموکراتی به هدف رسند آماده نکرد و از این جهت تشکر افکار جمعیتی را نیز به وجود نآورد، از نامکملی نظام سیاسی و مشکلات نظام خودکامه گواهی می‌دهد و این باید سبق باشد به تاجیکستان نیز، چون در کشور ما نیز انتخابات در نظر است. در همین حال چندی از سران دولت‌های شوروی پیشین از برگزاری انتخابات بلاروس استقبال کردند. از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که به احتمال زیاد 2 ماه پس در سبقت انتخابات پرزیدنتی اشتراک خواهد کرد، پیروزی را به لوکاشنکو تبریک گفته است. بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می شود و بعد آن گزارش داریم درباره نکاح مرد 46 ساله با دختری نابالغ در شهر دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مادر یک دختر 12 ساله میخواهد مقامات توجیک مردی رو که فرزندش رو بی‌آبرو کرد در دایره قانون جزا بدهند. مرد 46 ساله دختر بچه رو به نیکوی خود درآورده است. اسم نابالغ با دلیل‌های اخلاقی آورده نمی شود و حالا به او یک سازمان اجتماعی کمک روانی و حقوقی میرساند. سربیناز روح‌الله و امردین اولیموف گزارش میدهند. این نابالغ 12 ساله که خود به خبر با مرد 46 ساله نکاح شده بود، اکنون میخواهد تحصیلش را ادامه دهد و در آینده وکیل دفاع شود تا از حقوق کودکان و آزاردیدگان حمایت کند. این نورس در صحبت با رادیوی آزادی تمام قضیه را قصه کرد، اما به خاطر رعایت معیارهای اخلاقی از نشر آن خودداری میکنیم. هفته پیش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دولتمند کاسیروف خبر داد و گفت این مرد از نابالغی و حالت ناتوانی و عاجزی خردسال استفاده کرده، دخل ناپذیری جنسی او را دغلانه ویران کرده، نسبتش حرکت‌های بداخلاقانه را صادر کرده است. نظر مرد متهم به این جنایت هنوز معلوم نیست، اما مادر دختر میگوید با مردی که با دخترش چنین رفتار کرده است احترام داشت و نمیدانست که او به چنین کار دست میزند. فرزند خوردی هم اومد گفت که بدم با فرزند دویم هم، یعنی در مغازه شتگی بودم در وقت سودا، گفت که بدو که فرشته را میکشن، ایرشکه را میکشن. گفت او چجا؟ ما دویدم گفتم چی گفته استی؟ کی میکشه؟ داد زدم خدمت گم کردم گفتم کی میکشه؟ گفت که حاجی گفت قرتقش جافیده دهنش پوشیده در بالاش برآمدگی اپما. گفت بدو او چه؟ ما در حالت نمیدونم ما چی خی دویدم، داشت اهمیت ندادم چی خی مگازین چی دویدم اومدم
گفتم آجی چیکار کردی؟ گفت چیکار کردم؟ این زنی من چیکار داری؟ گفتم گودکی من گفتم نه 12 درآمد. گفتم اگه آجی مرا استفاده کم بغلیم بردستی برای چی گپ گفتستی؟ گفتم نه که گفتم این خیلی. این زن گفت 10 سال پیش از شوهرش جدا شده و 3 فرزند را به تنهایی بزرگ میکند. با قولی و منزلی که در آن اجاره می نشست از دولتمند کسیروف بود. بعد خبردار شدن از قضیه به مقامات مراجعت کرد و زیر تهدید قرار گرفت. تا حال درباره او با هراس صحبت میکند. مرا گفته که از زرش یگان شو میکشه ما با فرزندم اون تو زیر ترس خامون نمیبره. خواهر عزیز ما نمیدونم که در کدام وای زندگی دارم. ده ما در وضعیتی مرا خداوند هیچ کده نشون ندید. حالا این دختر نابالغ و خانواده‌اش زیر حمایه یک سازمان اجتماعی فرا گرفته شده با وکیل دفاع تامین شدند. حقوقشناسی سازمان جمعیتی تشبث حقوقی گفت ادوکات الکی با پرونده شناس شده و همچنین نابالغ با روانشناس تامین شده است. ادوکات ما روز شنبه با کار خود شروع کرد. عین حال با این اویله یوری حقوقی، یوری روانی و اجتماعی رسانیده میشد. یعنی اینا همش رایگان است. همه این از طرف تشکیلات ما رایگان می باشد. همه آن عملهایی که می شود پورا از طرف ما دستگیری کرده می شوند. مقامات خبر دادند که نسبت دولتمند کسیروف بر اساس 2 ماده کدکس جنایی پرونده باز شده است. مرد حالا به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی بوده است. دختری 12 ساله و مادرش امید دارند پرونده جدی بررسی می شود و به امید آزارشان دادگاه حکم عادلانه صادر می کند. در تاجیکستان سن نکاح از 18 سالگی اجازت است. سازمان جمعیتی تشبث حقوقی خبر داد که در یک ماه اخیر این 4مین پرونده مربوط به نابالغان است که قربانی عملهای شهوانی یا تجاوز به ناموس از سوی کلانسالان شده‌اند. برنامه را ادامه میدیم و گزارش داریم از یمن. در قسمت بستانی شهر سنا که در عصر 11 بنیاد شده است، هر یک خانه زمان کوشک دست نورس به حساب میرفت و کسی به سادگی نمیتوانست وارد خانه شود. ولی طوری میگویند با مرور زمان باد و باران این خانه ها را به ویرانه تبدیل داده است، به ویژه باران های سیل امسال. جزئیات از عبدالله اشرف. باران‌های شدیدی که امسال در یمن می‌بارند می‌توانند باعث ویرانی صدها بنای تاریخی در قسمت قدیمی شهر صنعا شوند که به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده است. قسمت قدیمی پایتخت یمن شهر صنعا که سال 1986 به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده بود، بنابر باران‌های شدید زیر خوف ویرانشوی قرار دارند. موسم باران‌ها که میانه‌های ماه اپریل شروع شده بود معمولاً تا سپتامبر دوام می‌کنند. هفته‌های اخیر آفت طبیعی به بناهای تاریخی که از خشت سرخ و در عصر 11 بنیاد شدند سخت آسیب رساند. بام 107 بنا قسماً فرو رفت و بالا پوش بیش از 2000 بنا می‌چکد. 2 بنای پرتافته شده کاملاً ویران شدند، یک بنای استقامت قسماً فرو رفت. سبب اصلی تعمیر نشدن بناها و رعایت نشدن قاعده‌های نگاه و بین از سوی ساکنان است. قبلا آنها منتظم بام بناها را تعمیر می‌کردند که آب باران داخل بنا ندرآید. با گفته مقامات اگر وضعیت دیگر نشود، به زودی‌ها در قسمت قدیمی شهر از 200 تا 500 بنا می‌توانند فرو روند. باران‌های شدید و بی‌سابقه روی ده‌ها مشکلاتی که ساکنان یمن سال‌های اخیر با آن دست به گریبانند ضم شد. بعد جنگ 5 ساله که بیش از 100,000 قربانی به بار آورد، حدود 80% اهالی محتاج کمک‌های بشری هستند. میلیون‌ها آدم از گرسنگی رنج می‌برند. بر ضمن کرونا ویروس درباره وسعت واقعی بیماری‌های سرایتی در یمن معلومات دسترس نیست. باران‌ها باعث اوج گرفتن گسترش بیماری‌های سرایتی چون وبا، ورجه و تب لرزه شده‌اند. بینندگان عزیز، فرصتی که در دست داشتیم اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. من یادآور میشم که فردا صبح بر وقت همه شما از آن را در نوید بامدادی منتظر میمونم. یادتان نرود تا آن دم خود را